الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني طلبت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعاذ بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محظور ومن جميع الشرور. لترسنا بالله لترسنا بالله لترسنا بالله من عدونا وعدو الله من سك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في الذكر وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرسل في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور
الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب الفاتحة له سيدنا وحبيبنا رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى مؤلف هذا الكتاب للإمام عبد الله بن علي بن محمد الحداد لجميع مشايخنا أينما كانوا وخصوصا إلى الشيخ ومربي روحي الشيخ محمد بن سوري البنجري وإلى السيد حبيب عبد الله بن عبد القادر على يدرس رسول عبد محمد لا يدرس وإلى الأستاذ عبد الرحمن بن صبر بن الشيخنا أينما كانوا وأمواتنا وأمواتكم أجمعين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ما نوى بسلف صالح بالنية القبول وتمام كل سول ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan setiap siapapun, setiap wakulan dan semuanya, tiap-tiap masing-masing itu kami siksa dengan sebab dosanya. Jadi Allah Ta'ala tidak pernah menyiksa, tidak pernah menyangsi, tidak pernah mengazab seseorang kecuali memang karena sebab dosanya sendiri. Di antara mereka kata Allah ada yang kami berikan kepada mereka, kami utus mereka, kami kirimkan hausibah, ya, badai. Dan di antara mereka ada yang kami kirimkan soihah, kayak angin puting beliung. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Dan di antara mereka kata Allah ada yang kami tenggelamkan di lautan. Dan sesungguhnya Allah tidak menzolimi mereka, tetapi mereka sendiri yang berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Itu kata Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 40. Ini kan kita membahas terakhir kemarin itu bagaimana berpikir tentang akhlak, tentang amal dan sifat-sifat yang Allah berikan dalam Al-Quran. Ini sifat-sifatnya orang dan kekasihnya Allah kayak gini. Ini musuh-musuhnya Allah seperti ini. Jadi
udah dijelaskan lengkap. Dan sifat-sifat orang yang dimusuhi dalam Al-Quran ya begini. Di antaranya ada yang dapat sanksinya begini ya. Di antaranya Allah lagi berfirman, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang-orang munafik yang laki-laki yang beriman, sebagian dari sebagian yang lain itu menyuruh kepada yang mungkar. Mereka mencegah dari yang ma'ruf. Wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim, dan Allah melaknat mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, itu orang-orang yang kada baik diceritakan sambungannya yang minggu lalu. Lalu disebutkan lagi di sini, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf. Orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka itu menjadi penolong bagi sebagian. Jadi ciri orang itu beriman, ciri orang itu beriman yang Allah katakan, kalau orang mengaku beriman kan semuanya mengaku beriman. Ya, imankah dengan Allah Ta'ala beriman, berimanlah dengan hari kiamat beriman. Semua orang mengaku beriman, tetapi inilah orang-orang yang imannya memang Al-Quran yang menyatakan, Allah yang mengakui keimanan mereka. Beda kalau antara mengaku dengan diakui. Ini yang diakui, di antaranya mereka saling menolong di antara mereka ya. Dan mereka memerintahkan kepada kebaikan. Tolong menolong ini bagian dari ciri keimanan yang Allah jelaskan secara langsung ya, dalam hal kebaikan. Bertolong-tolongan, minimal dalam keluarga sendiri, dan sanak kawin bertolong-tolongan. Ada yang sakit iuran. Dalam satu masyarakat ada perkumpulan yang baik bertolong-tolongan dalam hal kebaikan ya, saling bahu membahu. Ini yang dikatakan ciri-ciri orang beriman yang Allah sifatkan dalam Al-Quran. Wa ridwanun minallahi akbar, dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan keridhaan Allah itu besar, dan demikian itulah keberuntungan yang agung. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radaw bil hayatid dunya wa tama'annu biha. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami, mereka senang hidup di dunia, mereka tenang di dunia. Ini yang dikatakan tidak baik ya. Sedangkan orang-orang yang beriman, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis kan dikatakan, man ahabba liqa'allaha ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa'allaha karihallahu liqa'ahu. Tapi siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengan dia ya. Dan memikirkan ini, maka akan cinta dengan keberuntungan, membawa diri untuk beramal soleh, berakhlak dengan akhlak orang-orang yang baik ya. Dan sebenarnya kata Imam Haddad, kami hanya sekedar menjelaskan tempat-tempat berpikir, bagaimana cara-cara berpikir, apa saja yang perlu dipikirkan di sini ya. Itu pun dengan ringkas ya, yang kami isyaratkan kepada orang-orang yang berakal. Nah, cukup aja orang yang berakal memikirkan ini kemarin. Banyak kalau tentang harus dipikirkan tentang nikmat, dipikirkan apalagi diantaranya tentang kebaikan dunia dan akhirat. Banyak lagi bertafakur tentang ayat-ayat dan tanda kekuasaan Allah
berpikir lagi kalau dirimu tuh kurang, berpikir lagi tentang kehidupan dunia, pikirkan tentang kematian yang datangnya mendadak. Kalau orang sudah rugi dunia, bak mati dalam keadaan kerugian. Jadi kalau hidup miskin di dunia, hidup susah, ada akhirnya. Tapi apabila hidup dalam keadaan tidak beriman, waliyadzubillah, maka kesengsaraan selama-lamanya. Ini sudah kita bahas juga. Ya. Wa yanbaghi ayyastahdira inda kulli naw'in min at-tafakkur ma yunasibuhu min al-ayati wal akhbari wal asar. Dan seharusnya setiap keadaan, setiap kejadian memang perlu ditafakuri, dipikirkan sesuai dengan ayat dan hadis-hadis, ya. Kami isyaratkan ini kepada setiap kejadian dengan menyebut ayat-ayatnya yang cocok. Jadi sebagian. Wa iyyaka wa tafakkur fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi min haitsu tatlubul mahya wa ta'aqqulil kaifiyah. Nah ini hati-hati, nah ini penting nih. Hati-hati Jarsidin berpikir tentang zatnya Allah, tentang sifat-sifatnya dari segi kamu mencari bagaimana sih mahiyah intisarinya, ya, bagaimana kamu memikirkan cara-caranya. Faqad lama ba'wala bidzalika illa wahawan fi mahawit ta'til. Dan sedikit sekali kecuali memang orang yang salah demikian itu kecuali nafsu aja lagi di sini. Banyak yang angan-angan yang taktil, yang memotong sifat Allah Ta'ala. At-Taurata fi Taurata disyabih. Jadi gini, tidak usah memikirkan Allah tuh kayak apa, bagaimana bentuknya, itu salah. Yang dipikirkan tuh nikmat Allah. Tapi memang ada karena pikiran-pikiran seperti itu dalam hati. Ya, setan mikirkan itu, setan yang mengajak orang untuk was-was. Nanti setan mengatakan, siapa yang ciptakan ini? Siapa manusia lahir dari mana? Dari abahnya, mamanya. Dari mana? Dari sini. Ini siapa ciptakan? Allah. Ini siapa ciptakan? Allah. Ini siapa ciptakan? Allah. Allah siapa yang ciptakan? Nah, dihasutnya dalam hati oleh iblis. Nah, bingung dan menjawab, siapa yang, kalau semua ini diciptakan oleh Allah, siapa yang ciptakan Allah? Allah tuh kada diciptakan. Kalau diciptakan bukan Tuhan ngarannya, makhluk. Ya. Itu jangan dipikirkan. Dan pada akhirnya setiap yang kita pikirkan tentang zatnya Allah pasti salah. Pasti salah. Mungkinlah Allah itu berupa cahaya, mau terang sekali. Oh salah. Karena kau takbir sembahyang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Macam apa besarnya Allah Ta'ala? Oh salah. Karena apa yang kamu pikirkan itu bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpamanya sesuatu, itu tidak ada. Berarti kalau kamu pikirkan, mungkin Allah Ta'ala itu bentuknya seperti ini, itu pasti salah. Mungkin Allah Ta'ala itu berupa cahaya yang terang sekali, pasti salah. Dan kalau kamu meyakini, kata para ulama, apa yang kamu pikirkan dalam benakmu tentang wujud Allah, maka kamu kafir. Berpikir Allah Ta'ala tuh mungkin kayak cahaya lah, terang sekali atau besar sekali, lalu dia yakini, kafir. Kenapa maka kafir? Berarti dia menyembah berhala yang dibuat oleh dirinya sendiri. Tidak ada bedanya dia dengan orang-orang yang menyembah berhala. Apa? Orang yang menyembah berhala itu ini membuat patung, membuat ini disembahnya. Kalau orang berpikiran macam itu, bang, kayak Allah Ta'ala ini mungkin cahaya dan mungkin besar sekali, berarti dia menyembah Tuhan yang dia bikin sendiri lewat imajinasinya. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menyembah berhala, karena dia menyembah juga, cuma menyembah Tuhan yang dia buat dalam pikirannya sendiri. Kalau yang orang lain itu real,
kelihatan Tuhannya patung disembahnya. Tapi kalau orang seperti ini berkeyakinan ini sembahyang juga, tapi meyakini sesuatu yang salah, maka bisa menyebabkan kekafiran. Kenapa? Karena ini mengolah Tuhan dalam imajinasinya sendiri. Jadi apapun yang kita pikirkan tentang Tuhan itu bukan Tuhan, bahasanya gitu. Ya. Makanya ada riwayat tafakkaru fi ayatillah, berpikirlah kalian tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Wala tafakkaru fillah, jangan kamu berpikir tentang Allahnya. Fa innakum lan tuqaddiruhu haqqa qadrih, karena bahwasanya kamu tidak mungkin sanggup untuk memikirkan sebenar-benar pemikirannya, ketentuannya, tidak bisa. Kenapa? Ya tadi, karena Allah itu tidak dicapai dengan logika, dengan akal. Akal itu lemah untuk menjelaskan bagaimana Allah Ta'ala, tidak bisa karena salah pertanyaan. Ya. Wa maqsudul awradu wa ruhuha innama huwal huduru ma'allahi fiha fa'alaika bih wa la tasilu ilaihi ma lam tasluk tariqahu wa hiya naqlul amali zahira ma'atakallu fil huduri ma'allahi fiha. Dan ya beralih lagi pembahasannya, tujuan dari wirid dan ruhnya tidak lain adalah hadirnya bersama Allah pada itu bacaan. Jadi kita sholat, kita berzikir itu kan wirid. Nah, dan tujuan wirid itu dan ruhnya wirid itu apa? Hadir bersama Allah Ta'ala, artinya meresapi, ya. Berzikir juga Bang Sidin tuh habis sembahyang, la ilaha illallah zikir, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu zikir habis sembahyang, zikir. Tapi maksud dari wirid itu, dari zikir tersebut dan ruhnya, intisarinya, kamu tidak lain hadir bersama Allah Ta'ala, fokus bisa menikmati. Fa'alaika bi, kamu wajib itu. Dan tidak mungkin sampai kepada tujuan itu sesuatu yang tidak kamu jalani jalannya, ya. Wahiyya naqul a'mali zahirah ma'atakallu fil huduri ma'allahi fiha, yakni apa jalannya? Memindahkan dengan cara amal yang zahir beserta takalluf, beserta membebani hadir bersama Allah, berserta ma'atakallu fil huduri ma'allahi fiha. Jadi tujuan wirid berzikir itu tujuannya, ruhnya apa garang yang pengen dituju? Hadir, hudur, fokus hati, bisa merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan itu. Ada betuhan tuh, bujur-bujur betuhan, ya gitu. Ada orang itu agama aja Islam tapi tidak pernah membawa Tuhan dalam kehidupannya, ya. Kenapa aku kada sugih-sugih? Kenapa aku kada bebini, kada belaki? Kenapa aku kada beranak? Kenapa aku ini? Uyuhnya aku banyaknya gawian, yang mana jadi orang miskin? Semua tuh mengeluh. Yang miskin hendak santai, yang orang miskin hendak sugih, yang diisi anak kada hendak beranak, yang kada beranak hendak beranak. Kan manusia kayak itu rata-rata, ya. Seakan-akan inya kada beragama, seakan-akan tidak beragama, hilang Tuhannya. Padahal inya mengaku beragama, dia mengaku punya agama, tapi dia lupa, dia tidak bawa Tuhannya dalam kehidupannya. Banyak manusia macam itu. Padahal tujuan zikir, wirid yang dia lakukan kesehari-harian itu untuk mencapai itu, iya. Kenapa sholat 5 waktu? Supaya waktu kamu itu tidak pernah lupa dengan Allah Ta'ala. Dari waktu ke waktu, antara itu berarti diikat dengan waktu ke waktu. Waktu maghrib ke waktu isya, antara maghrib itu waktu yang kosong itu
supaya diikat dengan maghrib dan isya, terikat ya. Nanti dari isya lagi ke subuh waktu panjang tuh terikat lagi dengan, jadi akhirnya kehidupan itu sebenarnya tidak lepas seharusnya membawa Tuhan dalam hidup gitu nah. Itu tujuannya berzikir, tujuannya berwirid, itu tujuannya ya. Tapi kan kalau tujuannya sudah ketemu Pak, kayak apa? Kadang mungkin tujuannya ketemu kalau tidak menjalani jalannya untuk sampai kepada tujuan. Apa jalannya itu? Beramal secara zohir. Nah itu ya, seakan-akan Sidin ini menyindir ada orang yang kada perlu lagi sembahyang. Kenapa? Karena kan sembahyang itu tujuannya supaya hati fokus, supaya ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat kepada Allah, tidak perlu lagi sembahyang. Sembahyang itu kan jalan untuk mengingat Allah. Ini salah, ujar Sidin. Jalan untuk mencapai tujuan itu mesti dilewati, tidak mungkin dihayalkan. Ini bahayal. Ulun nih berharap anak ulun nih guru ajar supaya jadi orang soleh, supaya tahu di agama, supaya bisa mengaji, pintar, baca kitab. Tapi jalannya ndak mau ya, berharap aja supaya dia jadi orang besar, tapi sekolahnya kada diurusi, anaknya kada pernah dididikan dengan didikan agama. Bagaimana mau sampai ke tujuannya kalau jalannya tidak dilewati? Nah, tujuan dari zikir, tak ulangi lagi, tujuan dari zikir, dari wirid, bahkan ruhnya itu adalah untuk hadir bersama Allah Ta'ala. Artinya membawa Tuhan dalam kehidupan. Artinya setiap kehidupannya tidak lepas dari ketuhanan. Artinya kan banyak orang itu yang hidup cuma terpisah lawan Tuhannya. Kalau sudah sembahyang terbulik lagi dengan Tuhannya, ini tidak, harusnya setiap saatnya bersama dengan Tuhannya. Bagaimana caranya? Ya menjalani bang jalan-jalannya itu. Di antara jalannya apa? Ujar Imam Haddad, beramal yang zohir, sembahyang, berzikir secara ini. Belum khusyuk lagi, tidak apa-apa, jalani, nanti akan sampai. Gitu. Hendak alim belajar. Yang belajar yang belum tentu alim, apalagi yang kadang mau belajar ya. Tapi yang penting lewat dulu di jalannya. Urusan sampai tidak sampai itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting kita mau dulu jalan di tujuannya, cari jalannya dulu gitu nah ya. Ibarat orang mau cari ikan itu cari alatnya dulu. Pergi ke laut bersangu banyak tapi pancingan dah bawa, mana bisa dapat. Jadi kalau pengen mencapai tujuan apa, di antara tujuannya adalah bersama Allah Ta'ala dalam wiridnya, dalam rohaninya, itu jalannya lewati dulu secara zohir. Jadi amal itu zohir dan batin. Amal itu zohir dan batin ya. Amal itu zahir dan batin, karena mau terpisah ini. Fa in wadabat ala hadza ghasyiyat ka anwarul qurbi. Nah, kalau kamu rutinkan amalan-amalan zahir ini, maka kamu akan diliputi oleh cahaya-cahaya kedekatan, cahaya-cahaya dekat dengan Allah Ta'ala, cahaya-cahaya khusus kalau kamu merutinkan. Jadi amalan itu pada intinya rutin. Amalan itu minta amalan supaya ini, cuma amalkan sedikit aja, 2 minggu habis dah. Nah, tidak bisa, amal itu rutin. Makanya siapa yang merutinkan, maka cahaya khusus akan meliputi kamu. Dan wafadat alaika ulumul ma'rifah, dan akan teralirlah ke atas kamu ilmu-ilmu ma'rifah. Nah, fa inna dzalika yaqbalu qalbuka 'ala Allah bi kulliyati, maka hatimu akan berhadap kepada Allah
secara totalitas. Secara totalitas. Wa yasirul huduru ma Allah subhanahu sajiyatun lahu wa khalqan rasikhan. Dan akan bersama Allah Ta'ala baik secara perilaku, pikiran itu. Fatasiru tatakallafal huduru mal khalqi indal hajat. Dan kamu akan terus menjadi orang yang selalu dalam keadaan fokus hati juga bersama makhluk ketika ada hajat. Tadi tidak lepas juga ketika begawi ya begawi aja, beraktivitas seorang misalnya menarik ojek yang ojek aja, seorang begawi di pabrik ya begawi aja, seorang berkebun, tapi tidak harus meninggalkan itu semua. Aku hendak hadir bersama Allah Ta'ala aja ya, berduaan aja terus ya. Jadi di kamar aja ya salah juga. Bagaimanapun profesi kamu selama halal untuk nafkah keluarga, jalani semuanya, tapi itu tetap bersama dengan Allah Ta'ala. Bagaimana rambu-rambu agama, jadi gitu. Jadi yang dikatakan ilmu ma'rifah itu jangan yang aneh-aneh. Sebenarnya kan tidak aneh sebenarnya ya, karena hari ini banyak orang yang salah berma'rifah, salah bertasawuf, salah berhakikat, banyak yang salah. Amalkan ini ribuan, insya Allah kasyaf, akan melihat hal-hal yang batin, hal-hal yang goib ya. Amalkan ini, kalau mengamalkan ini insya Allah dapat wangsit dari Tuhan. Bukan itu tujuannya, itu salah atau keliru itu. Yang namanya tasawuf itu jadi bagaimana hati supaya bersih, bagaimana supaya tidak ada benci dengan manusia. Kalau masih kita dibenci dengan orang, ada dalam hidup ini aku yang melihat orang tuh benci benar, muar benar, berarti belum bertasawuf lagi, belum kenal lagi dengan Allah Ta'ala, belum ma'rifah lagi dengan Allah Ta'ala ya. Suuzonnya masih melihat orang bahagia, ada suka, dibicarakannya, dengki. Nah, menghilangkan itu dikatakan tasawuf. Berakhlak yang sabar kalau kadada bisi ditimpa musibah, bersyukur kalau diberikan, itu tasawuf. Mengaplikasikan itu ma'rifah, itu akan datang sendiri nantinya ya. Jadi jangan sampai salah kaprah lah, jangan sampai salah kaprah. Banyak kayak orang salah kaprah tuh sekarang ya. Kalau beramalan ini karena bisa kasyaf, udah kasyaf dicari, buat apa cari kasyaf? Apa kasyaf tuh kasab kan lah, kasab itu nang terlihat tuh, nah hati orang terbaca. Aku bisa membaca hatinya aja, karena aku bisa melihat jin, aku bisa melihat yang gaib-gaib. Itu kasyaf, bukan itu tujuan beramal tuh, bukan itu ya. Jadi bukan itu juga tasawuf, itu bukan. Tasawuf itu murni akhlak kata para ulama. Jadi amunnya mengaku bertasawuf, mengaku bermakrifat, berhakikat, tapi hutang kada bayar, lawan tetangga masih berkelahi, dengan orang masih ada yang dia tidak suka, badus tainya aja ya. Mengaku sampai mana, sampai ke liang lahat, tidak sampai lagi. Jadi ini yang penting, intinya kamu hadir bersama Allah Ta'ala. Bahasa sederhananya itu jangan berlepas lawan Tuhan pada setiap keadaan, intinya gitu. Itu tujuan dari amal-amal yang kita lakukan tuh, arahnya ke situ gitu loh. Makanya kan kalau kata orang-orang tuh bahari itu kan masih ada tuh kadang sebagian tuh, kalau kami sekarang ini mungkin sudah jarang mendengar. Biasanya ada istilah-istilah tuh orang tua bahari, bekelahi dengan sanak, ini bekelahi kayak ada betuhan aja lagi. Ndak pandang orang-orang tua bahari, kayak ada betuhan aja lagi.
Kenapa? Karena ini terlepas dari Tuhannya dalam kehidupan. Itu yang kada sampai. Jadi orang yang dikatakan sampai, kada sampai itu sudah, nah, bahasa sederhananya dia tidak terlepas dari Tuhannya dalam setiap gerakan dan kesibukannya. Itu sampai namanya. Tapi orang yang kada sampai itu orang yang selalu terlepas dengan amunnya diberi sakit hidup ngeluh, diberi sakit ngeluh, diberi miskin ngeluh. Nah, itu terlepasnya dari Tuhannya. Diberi sugih kada ingat diri, itu terlepasnya, itu kada sampai ngarannya. Tapi kalau yang ngaku sampai tapi masih berlawanan, dustainya berarti. Jadi intinya gitu dah. Karena banyak orang salah sangka tentang tasawuf. Pasti ujungnya nak, wah ini sampai sudah aja, ikan belum sampai lagi. Sampai kada sampai itu sederhananya ini dah. Sederhananya Imam Haddad mengatakan hadir bersama Allah. Bahasa kitanya itu tidak terlepas Tuhannya dalam kehidupannya. Ya. Apa agama ikam? Islam. Sudahkah kamu mendasarkan semua kegiatan kamu dengan ilmu-ilmu keislaman? Nah, itu tuh orang sampai. Ya. Ngaku Islam, oh Islam. Ya. KTP apa? Islam. Kamu begawi di mana? Aku begawi di situ. Ikam pernah lah betakun gawian ikam tuh halal ke haram? Ikam anak apa? Hendak kawin. Apa niatmu dalam kawin? Ikam hendak kemana? Anak berjalan bawa bini keliling liburan. Apa tujuanmu? Itu kan makanya kita belajar dari awal bab niat itu, nah. Karena peran penting niat diantaranya. Jadi orang sampai itu gitu, mendasarkan semua tingkah lakunya sesuai dengan koridor keislaman. Itu sampai namanya, tujuan itu sampai, dan menghayatinya sampai, itu yang namanya sampai. Ketika di depan orang taat, baik kata-katanya, perilakunya sopan, tapi ketika dalam kamar sendiri sama kada? Kalau masih sama, sampai itu orang itu berarti kada melepas etika keislamannya, baik tengah orang atau sendirian. Ini orang sampai namanya. Ya. Wa an hadhil halati ansya'ul ghaiba wal istighraq wal fana amma siwallaha ta'ala ila ghairi dzalika min mawajidi ahlillah. Kalau sudah sampai tahapan ini Jarsidin, yang dia bisa berwirid, istiqomah, kemudian hadir hatinya, yang dia melepaskan Tuhan dalam kehidupannya, setiap kegiatannya selalu ingat dengan Tuhannya, ingat dengan hukum-hukumnya. Lalu orang itu rutin beramal, amal zahirnya kada ditinggalkan, amal batin iya, amal zahir iya. Jadi inya kada menghayal aja. Orang bermakrifat bahagia inya beramal, amalnya itu yang menyampaikan inya jalannya, walaupun yang menyampaikan Allah Ta'ala, cuma jalannya, legalitasnya, formalitasnya begawi tetap beramal. Nah kalau sudah macam itu ya Sidin, dan ini keadaan nanti akan tertampaklah yang gaib. Orang itu akan karam, akan asik dengan Tuhannya, akan hilanglah di pikirannya tentang selain Allah Ta'ala. Yang dipikirkannya tentang Allah Ta'ala, jadi pikirkannya ikam bapak bahnu begawi mencari ridhonya Allah daripada aku minta-minta dengan orang. Baik aku begawi daripada minta-minta apa supaya Allah kada marah. Nah ini tidak ada yang dipikirannya selain Allah, Allah, Allah. Cuma bukan yang kayak orang gila, apa? Melihat apa-apa Allah, melihat pohon Allah. Itu salah juga. Ya. Ada cuma setiap apa yang dia lakukan tadi orientasinya, tujuan akhirnya ini mencari ridha Allah Ta'ala. Nah, kalau dia melakukan yang tidak baik maka ingat dengan ancaman Allah Ta'ala. Kalau dia beramal, ingat dengan taufiknya Allah Ta'ala yang memberikan dia kekuatan untuk bisa beramal. Semua kegiatan dia pada intinya dia ingat dengan Allah Ta'ala. Nah itu kalau ini sudah merutinkan itu. Dan bagaimana asal mulanya
untuk mendapatkan itu langkah pertamanya bagaimana? Wa aslu dzalika al muwazabatu al amali zahirah. Asal yang demikian itu merutinkan, istiqomah rutin terhadap amal-amal zahir. Nah, ini rupanya mungkin kejadian yang sekarang ini banyak sudah ada juga di zaman Sidin, makasih disinggung terus. Ya, yang banyak mengaku-ngaku makrifat cuma kada sembahyang lagi, yang mengaku berhakikat tapi kesahnya wara, amalnya tidak sesuai dengan tetangga bekelahi, dengan bini disarikinya tarus bekelahi lalar dengan kada itu rupanya bukan zaman sekarang, zaman dulu sudah ada yang hadat madahkan itu. Kenapa? Makanya ini kasih kisi-kisi Sidin itu supaya sampai itu yang kita kasahkan tadi, dari mana asalnya, bejajaknya di mana supaya sampai ke makom itu. Asalnya adalah merutinkan amal-amal zahir, melakoni amal-amal zahir, ya. Sembahyang jangan ditinggal, zikir dengan lisan jangan ditinggal, semuanya. Belajar jangan ditinggal, jangan berharap alim cuma kada mau belajar. Istiqomah kita mengaji kitab, itu jalan-jalannya secara zahir. Wal muhafazatu 'alaiha ma'atakalu fil huduri ma'allahi fiha. Bagaimana lagi sudah menjalani amal-amal zahir lalu menjaga amal itu, dijaga supaya tetap fokus. Bagaimana sembahyang itu supaya jangan lagi kada ingat ini 2 rakaat kah 3 rakaat, ini ingat lagi bingung 4 rakaat kah ini 3 rakaat kah nih, dengan sembahyang seorang aja kada ingat. Nah, ini ketika sudah beramal dijagai, jangan sampai kada ingat. Amun tiap saat kada ingat terus lewat ini. Sesekali sembahyang subuh kesiangan, oke lah manusiawi. Amun tiap pagi kesiangan, apa kabar? Dijagai sudah. Jadi pertama beramal dulu secara zahir. Yang kedua dijagai amal itu supaya kada kosong. Makna kosong itu hanya sekedar gerakannya aja. Sembahyang aja, tulak aja. Cuma isinya kada ada. Ya Pak, sembahyangnya kada ingat, dari takbir sampai salam tidak ingat siapa yang dia hadapi. Ketika dia belajar, pulang ke rumah tidak ada satu ilmu pun yang dia bawa. Itu kan kosong artinya. Ya. Jadi jagai supaya amalnya itu berisi. Bahasa Sidin ini ma'atakallu fil huduri ma'allahi fiha. Beserta dia menjaga tetap selalu bersama Allah dalam amal tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hati-hatilah wahdar kamu meninggalkan amal dengan sebab wirid kamu takutkan yang kamu tidak bisa istiqomah dengan dia. Fa inna dzalika minal hamaqah, karena yang demikian itu termasuk kebodohan. Ya. Beramal itu kan harus istiqomah. Tapi kenapa kamu kata mau beramal? Karena dulu belum bisa istiqomah, takut. Nah, kenapa belum berjilbab? Karena nunggu dapat hidayah. Sama tuh. Ya. Karena percuma karena amun sudah berjilbab masih kelakuan yang kayak ini. Nah, itu tuh hamakon, itu bagian dari kebodohan di sini. Ya, takut beramal karena kada bisa mengamalkan, tidak bisa konsisten. Itu salah juga. Jadi hati-hati. Jadi dari mana memulainya tadi? Kita ulangi lagi. Dari mana mulai supaya sampai tadi? Ini kan kisah sampai. Sampai tadi apa? Kesimpulan sampai tadi. Intinya kesimpulan kan orang banyak tuh berkisah sampai kepada Allah aja sudahnya. Sampai itu setiap kegiatan dia, setiap aktivitas dia itu tidak terlepas dari Tuhannya. Ingat dengan Tuhannya, apa hukum Tuhannya, apa tujuannya, selalu dengan Tuhannya, itu sampai. Lalu dari mana memulainya? Maka memulainya kata Imam Haddad pertama dengan merutinkan amal zohir. Nah, jangan sampai meninggalkan amal-amal zohir. Ada sebagian yang paling koplak lagi bahasanya gini nah. Ada saking salahnya tuh nah, saking kada mau belajarnya. Ada ulun pernah mendengar bapak sembahyang percuma aina mau menggali lubang burit aja. Amun kada tahu siapa yang disembah.
Ada bahasa gitu. Bapak kamu sembahyang mengkana lubang buru di amun kada tahu siapa yang disembah. Belum mau tahu siapa yang disembah, beramal dulu karena Allah yang beritahu. Kita ini kan makhluknya Allah Taala. Betul tunduk aja, taat aja karena Allah yang kasih tahu siapa Allah Taala yang kamu sembah itu. Jangan dicari-cari. Lalu kalau kadang percuma ya kamu mengkana. Nih ini meremehkan amal zahir. Ya, meremehkan amal. Meremehkan simbol agama tuh murtad ya ulama. Ya, bapak kamu ada sugi-sugi jadi kamu sembahyang. Tenang kada sembahyang kan sugi aja nya. Berarti beramal karena sugi, meremehkan sembahyang lagi murtad hukumnya. Makanya ujar ulama fikih kalau dia malas dalam beribadah, kenapa kamu kada bersubuh? Malas benar, mata berat benar, dosa besar. Tapi kalau yang mengatakan bapak kamu ada sembahyang, ada sugi-sugi juga aja. Ini murtad hukumnya. Murtad. Jadi banyak orang itu yang mengaku bertasawuf cuma murtad pada hakikatnya. Mengaku sampai tapi terjerumus sebenarnya banyak. Nah diberitahu sidin caranya beramal secara zahir. Yang kedua jagai amal itu jangan kosong. Artinya jangan sampai ikam berhadap dengan Tuhan maka ikam lupa dengan Tuhan. Kayak sembahyang tadi dijagai. Ya. Puasa apa tujuannya udah kita pelajari, maka jaga apa tujuan puasa tuh. Ya, jadi secara fikih harus jalan, secara akhlak tasawufnya harus jalan. Jangan sampai bertasawuf cuma kada berfikih, jangan sampai berfikih cuma kada bertasawuf. Dua-duanya harus jalan. Ya. Wa yang bagi Allah Ta'ala fi kulli waqtin bihasbin nasyati wal farad bal yang bagi antusamya syai'an tazidu alaihi indan nasyat wala usu minhu indal kasli. Nah ini berat lagi nih Jasidin nih. Seharusnya kamu jangan beramal pada tiap-tiap waktu itu hanya menunggu semangat dan waktu kosong aja. Dalam bahasa kita jangan nunggu waktu kosong baru sholat. Kosongkanlah waktu untuk sholat. Jangan nunggu waktu luang baru berpengajian, tapi luangkanlah waktu untuk pergi mengaji. Maksudnya gitu. Seharusnya waktu semangat tuh kamu tambahi. Tapi kalau waktu biasa kamu sudah rancang, aku malam ini kesini, aku hari ini begini, sehari begini, itu jangan dikurang-kurangi. Tapi kalau waktu semangat tambahi. Kalau orang banyak kan tunggu semangat baru digawi. Kalau nyak ada semangat tinggalkan dulu. Nah bukan gitu caranya sih untuk sampai itu sih. Dan jangan kamu kurang-kurangi amalmu dikira kamu malas. Nah, ini jelas dan madahkan bagaimana cara sampai. Tadi Bang, sebenarnya tasawuf itu kalau membahasnya nyaman, tapi yang mahal itu prakteknya yang susah. Jadi kalau ada tasawuf nam kesah tapi susah dipikirkan, tinggalkan aja, tapi tidak usah pusing. Jadi tasawuf itu mudah teorinya, prakteknya yang susah. Jadi kalau pian ada ketemu dengan orang kok teorinya susah benar, tinggalkan aja. Ya. Cari yang nyaman-nyaman aja. Ya. Teorinya, prakteknya itu yang susah. Jadi ada ulun ketemu dengan orang, habis pengajian datangi orang, Ustadz dia bilang, saya ini lagi mencari, bahasanya kurang lebih, saya ini lagi mencari nama Allah yang ke-100. Nama Allah yang ke-100 jadinya. Kalau orang tahu itu hebat berarti. Saya masih cari-cari ustadz yang tahu dengan yang 100 itu. Pak, sampai 99 tadi belum diamalkan. Bagaimana cara ngamalkannya? Allah bersifat Rahman, Bismillahirrahman. Berarti sampai harus punya kasih sayang dengan siapapun. Allah Ta'ala kan kasih sayangnya bukan hanya kepada orang beriman, orang kafir pun Allah sayang. Diberi apa? Diberi rezeki, diberi kehidupan, diberi napas, ini itu duniawinya. Allah punya sifat Ar-Rahim, kasih sayang ya dengan orang yang beriman ya. Sampai dengan tetangga aja ada teguran misalnya. Apalagi nama Allah Ta'ala Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki.
ketika sampean dapat rezeki berarti hakikatnya Allah Ta'ala yang berikan, itu orang tuh wasilah aja. Maka ketika diberi orang duit, pernahkah sampean ingat dengan Allah yang memberikan itu? Nah ketika kita yang memberikan duit bang, jangan sampai kita mengaku aku ini berjasa dengan itu, aku yang biayai majelisnya tuh, aku yang biayainya keluarganya tuh, aku yang membantunya. Itu kalau bukan aku Bahari membawa ke Kalimantan sini, nah jadi orang dia. Wah itu dari Bahari yang madam sini pada tuanku yang bawa ke sini, kalau di kampung tidak jadi apa-apa. Wih seakan-akan an-nafi adalah inya dan keluarganya, padahal yang an-nafi memberikan manfaat adalah Allah Ta'ala. Ayo banyaknya itu baru seberapa tuh? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razak, ada baru 4 aja belum bisa lagi mengamalkan, lalu mencari yang ke 100. Ngalihnya konsepnya itu nah, itu kan aneh sebenarnya ya. Jadi yang 99 itu diamalkan tuh bujur ya Nabi, siapa yang menjaga 99 tuh masuk surganya Nabi. Siapa yang hafal, siapa yang menjaga itu tadi mengamalkan itu berat. Itu tasawuf itu nang gitu, mudah teorinya, prakteknya susah. Nah, jadi kalau sampai ketemu dengan orang yang ngomong tasawuf tapi kok susah betul dipaham, kok yang aneh-aneh ini, nah, tinggalkan aja. Contoh lagi, ini memang bukan hanya di kita ada ilmu itu kada salah, cuma mungkin kita belum sampai di tahapan itu. Ada namanya ilmu yang terkenal martabat 7, dipelajari memang ulama kita Banjar. Tokohnya siapa? Syekh Muhammad Nafis, orang Kalua. Jadi di Kalua itu ada ulama besar di Nusantara ini, sampai di Sumatera, sampai di Thailand, dikenal namanya siapa? Syekh Muhammad Nafis. Apa gagasannya? Martabat 7. Tapi apakah kalau orang tidak ngerti martabat 7 apakah tidak sampai dengan Allah Ta'ala? Bisanya sampai Allah Ta'ala. Ini bang caranya tadi. Jadi segala martabat 7, masalah wihdatul wujud, masalah yang lain yang alih-alih, itu pada intinya supaya sampai aja. Cuma caranya kan banyak, konsep-konsepnya. Sampai kalau tidak ngerti masalah itu jangan didalamin. Kalau tidak ngerti cari yang mudah-mudah aja. Nah di antaranya yang mudah ini konsep-konsepnya Imam Haddad nih, Imam Ghazali, Imam Haddad, nih nyaman-nyaman konsepnya. Ini untuk semua umat masuk. Orang yang kurang berpendidikan, misalnya pondoknya kada lawas, nah, ini banyak yang mondok cuma kada paham juga, ada juga ya. Ini yang kada mondok paham, yang mondok paham, mudah konsepnya, tapi setiap itu pasti prakteknya susah. Jadi pian pilih aja, yang penting itu pian harus tahu prakteknya susah. Kalau konsepnya ada yang mudah, ada yang susah. Kalau sampai ndak paham kayak martabat 7 itu kan agak susah dia, ahadiyah, karena uhudiyah, itu kan martabat 7 itu. Nah, susah dipahami, itu susah dipahami. Artinya kalau sampai ndak susah memahami itu, dah cari yang lain aja, karena jalan menuju Tuhan itu banyak bahasanya. Ya. Ada Syekh ini bawa ini Imam Ghazali kayak ini, Mahadat kayak ini banyak. Ya. Ini agak panjang lebarnya supaya kada salah kaprah, benar ya, supaya kada salah kaprah. Kita ini banyak kurangnya masih, tapi setidaknya kita tahu rambu-rambunya, supaya kalau kita hendak masuk bujur-bujur masuk, hendak menjalani, tahu di mana jalannya gitu nah. Ya. Mungkin sekarang kita belum siap, mungkin masih banyak nang kadang sembahyang masih bolong-bolong, tapi apabila kita hendak serius, kita tahu jalan gitu nah. Karena banyak orang itu ketika hijrah salah jalan, nah, semangatnya ada cuma ilmunya kedada, nah itu yang bahaya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita baca hadis sedikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Kata Nabi Muhammad, sepaling bagusnya saf laki-laki itu paling depan di awal-awalnya. Itu sepaling bagusnya saf laki-laki dalam masjid ya. Sepaling besar fadilahnya di depan. Dan sepaling buruknya saf laki-laki yang di belakang. Nah, di belakang. Kalau perempuan terbalik, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sepaling baiknya saf perempuan paling belakang, sepaling buruknya paling depan. Makanya kalau di masjid bebinian di belakang ya, memang di belakangnya. Ya. Apa hikmahnya? Kenapa kada perempuan di depan? Membeda-bedakan gitu kada adil. Bukan begitu. Kalau perempuan di depan dilihat oleh laki-laki, nanti laki-lakinya mahayal kemana-mana, apalagi yang bujang. Supaya laki-laki ini menjaga pandangan, jadi perempuan di belakang. Ya. Apalagi mau kenanya ketat lagi, Pak. Iya, sudah. Ya. Bukannya diskriminasi perempuan kok kenapa? Nah, selalu di belakang, bukan justru menghormati perempuan. Rusu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq walladhi nafsi biyadihi inni la ara syayatin tadkhulu min khilali saf ka'annaha al hadaf. Ratakan saf-saf kalian ya Nabi, ratakan, saf itu diratakan ya Nabi. Dekat-dekatkan di antaranya, artinya jangan berluang-luang, dirapatkan, rapikan, rapatkan, jangan renggang. Wahadau bil a'naq, ini bahu nih, kalau bisa rapat. Jadi yang dimaksud itu bahu, wahadau bil a'naq. Kalau kaki bang, ngalih kalau kaki itu rapat, ya kita bisa kada khusyuk, digeser-geser. Cuma yang rapat tuh badan, rapat tuh badan. Al-a'naq itu leher, artinya tadi sejajarkan, ratakan gitu, jangan renggang-renggang. Fawalladzi nafsi biyadi, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, yakni Allah, ujar Nabi Muhammad, aku sungguh melihat setan itu masuk di sela-sela saf. Jadi Nabi demi Allah bahasa kitanya, aku melihat setan itu masuk di sela-sela saf itu karena kosong gitu nah. Ka'annahal hadaf. Ka'annal hadaf, seakan-akan setan itu seperti hadaf itu apa di sini? Qasbun. Kambing hitam. Nah, jadi jar Nabi, ratakan saf itu, rapikan baik-baik, jangan renggang-renggang. Ya Nabi, aku demi Allah melihat setan-setan itu masuk di sela-sela saf yang kosong itu. Dan setan-setan itu apabila masuk ke sela-sela saf yang kosong itu seperti kambing hitam kelihatannya. Dan Nabi melihat dan Nabi ungkapkan, Nabi melihat. Mungkin sebagian para aulia melihat, sebagian Allah bukakan ya, kasyaf tadi itu. Dan Nabi ketika mau sholat, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallaha baina wujuhikum, ayo ratakan saf-saf kalian. Kalau tidak begitu nanti Allah akan bedakan, renggangkan, kan, selisihkan wajah-wajah kalian karena mudah berkelahi, mudah bersinggungan, mudah salah paham. Kenapa? Saf kalian tidak rapi. Apalagi Jumat tuh kadang nang sebuting ketujuh berlambat-lambat, nang sebuting datang awal coba kadang mau di depan.
di bak penuh dah di belakang semuanya. Dia kalau yang lambat lewat pasti lewat. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum. Beberapa kaum sungguh dia melarang mengangkat pandangan mereka ke arah langit dalam salat. Jadi jangan sampai sekelompok orang itu mengangkat pandangannya ke arah langit. Jadi jangan sembahyang itu melihat ke atas. Jangan sembahyang melihat ke atas. Aula tarji'u ilaihim absarahum, atau tidaklah nanti terkembali kepada mereka pandangan mereka. Artinya Nabi madahkan secara tidak langsung sembahyang menghadap ke atas itu bisa mengolah buta. Seakan-akan Nabi berdoa gitu sama kan gitu. Ya, aula tarji'u ilaihim absarahum, atau tidak akan kembali kepada mereka pandangan mereka. Jadi sembahyang itu jangan melihat ke atas. Itu pantangan sekali. Ya. Kalau melihat kanan kiri bang, berarti kan ada khusyuk. Coba kalau melihat ke atas itu bisa buta. Jangan dicoba-cobai. Nabi melarang sembahyang melihat ke atas. Wallahu taala alam bisawab. Ini aja. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Mudah-mudahan manfaat dunia wal akhirat. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.